کتاب قرآن مجید فرقان حمید، تین مقام آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے اور پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے بھی ایک حدیث پاک کا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا۔ دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے صحیح حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ کریم مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے سورۃ کہف کی دوسری آیت کریمہ کے اندر قرآن مقدس کے نزول کے دو مقصد بیان فرمائے کہ میں نے یہ اپنی مقدس کتاب، مطہر کتاب، معلی کتاب اپنے پیارے پیغمبر مقدس مطہر مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل فرمائی، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، مین مقصد اس کا کیا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے سورۃ کہف کے اندر اس کے دو مقصد بیان فرمائے۔ ایک مقصد انذار، ڈرانا، اور دوسرا مقصد بیان فرمایا بشارت اور تبشیر۔ ڈراوا ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ رب ذوالجلال کی ذات و صفات کے اندر اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں کو شریک بناتے ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال کی اولاد، بیٹے یا بیٹیاں تسلیم کرتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن انذار اور ڈراوا بن کر آیا ہے، جس کی تفصیل تم گزشتہ جمعہ کے اندر سن چکے ہو۔ اور دوسرا مقصد قرآن پاک کے آنے کا اور نزول کا اللہ کریم نے یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ اس پاک اور مقدس کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، دل و جان سے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے ہر مسئلہ کے سامنے سر خم ہو جاتے ہیں، ذرہ برابر بھی اس کے مسائل کے اندر، عقائد کے اندر، اعمال کے اندر، احکام کے اندر شکوک اور شبہات سے کام نہیں لیتے، چوں چراں اس کے سامنے نہیں کرتے، تو فرمایا یہ قرآن ان کے لیے بشارت بن کر آیا ہے، ان کو خوشخبریاں سنانے کے لیے آیا ہے، ان کے لیے تبشیر بن کر آیا۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مقدس کتاب، یہ 30 پارے، 114 سورتیں، 6666 کا تقریباً آیات، یہ کیوں میں نے اپنے پاک پیغمبر کے اوپر نازل فرمائے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، میں نے یہ پاک کتاب قرآن جیسی عظیم کتاب، ایسی کتاب جس کے سر ورق کے اوپر اللہ کریم نے موٹے موٹے حروف کے ساتھ یہ چیلنج ذکر فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا کے مصنفین کی بڑی بڑی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں،
बड़ी अजीम और ज़ख़ीम किताबें, बड़े बड़े लिखने वाले आए, बड़े बड़े इजाद करने वाले आए, बड़े मुसन्निफ बने, बड़े कातिब बने, बड़े उनके मूजद बने, लेकिन अल्लाह करीम ने फरमाया कोई मुसन्निफ, कोई किताब लिखने वाला ये नहीं कह सकता कि कायनात वाले हो मेरी ये किताब गलतियों से पाक है, मेरी ये किताब कोताहियों से पाक है। कोई है बंदे का बच्चा जो इसके अंदर गलती निकाल सके, इसके किसी मसले के ऊपर एतराज़ करके गलत साबित कर सके। लेकिन अल्लाह करीम ने अपनी पाक किताब के ऊपर अल्लाह ने किताबें तो दूसरी भी नाज़िल फरमाई, अंबिया को आसमान से किताबें अता फरमाई, लेकिन किसी किताब के ऊपर ये जिक्र नहीं हुआ जो अल्लाह करीम ने कुरान मुक़द्दस के ऊपर पहले कुरान मजीद का बरका पहला खोले तो उसके ऊपर ये अजीम ऐलान मिलता है, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह करीम फरमाते हैं ये वो अजीम किताब है, ऐसी अजीम किताब है, ला रैब फीही, जिसके अंदर कोई शक और शुबा नहीं, कोई शक और शुबा इसके अंदर हकीकतन नहीं है, वाक़यातन नहीं है। अल्लाह करीम ने ये नहीं फरमाया कि ला रैब फीही, इसके अंदर कोई शक करने वाला नहीं। शक करने वाले तो आएंगे, पहले भी थे आपके कुरान के नुज़ूल के वक़्त, आपके ज़माने के अंदर भी शक करने वाले आए, बड़े बड़े दावे किए कि ये हमें कुरान मंजूर नहीं है, ये अल्लाह के पैगंबर ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ये कुरान जो तू लेकर आया है, ला यरजून लिक़ाअना बिक़ुरआनिन गैर हाज़ा औ बद्दिलो। अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जो आखिरत के ऊपर ईमान नहीं रखते, अल्लाह के रसूल के साथ ईमान नहीं है, वो कहते हैं मोहम्मद ये कुरान हमें मंजूर नहीं। कोई दूजी किताब गिनना में आ, कोई ऐसी किताब हो गया जिसके ऊपर हमारे माबूदों के ऊपर सब्बो शतम ना हो, हमारे माबूदों की तौहीन ना हो, जिसके अंदर सिर्फ फ़ज़ाइल ही फ़ज़ाइल हों, जिसके अंदर करामतें ही करामतें हों, जिसके अंदर सखावतें ही सखावतें हों, विलायतें ही विलायतें हों, औलिया की विलायतों का बयान हो और शुहदा की शहादतों का बयान हो। लेकिन ये कुरान जो तू लेकर आया है ना, जो कुरान ये कहता है या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहू इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लहू। ओ अल्लाह के सिवा गैरों की पूजा करने वाले हो, अंबिया के पुजारी हो या औलिया के पुजारी हो, शहीदों के पुजारी हो या जिंदों के पुजारी हो, जिसको भी अल्लाह के सिवा तुम पूजने वाले हो, यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, ये तो मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। इन बिचारों के अंदर तो मक्खी पैदा करने की भी ताकत नहीं है। वाला इज्तमऊ लहू, और सिर्फ ये एक तुम्हारा माबूद नहीं, लात मनात उज़्ज़ा हुबल नहीं, वद सुवा यगूस यऊक नस्र तने तनहा नहीं, कोई दूसरे का पुजारी है, कोई जिंदों का पुजारी है, कोई मुर्दों का पुजारी है। तुम अकेले अपने माबूदों की बात भी न करो, ये सारे तुम्हारे माबूद इकट्ठे हो जाएं फिर भी एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। और अल्लाह करीम ने फरमाया इन यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शयअन
مکھی پیدا کرنا تو درکنار، وہ اپنی جگہ پر وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ تو ایک مخلوق کی تخلیق کا مسئلہ ہے۔